जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आपण केबे अनुभव करिसंती कि कठिन परिश्रम करिबा परे भी घरे अभाव अनटन लागी रहुछि काहीकि आपणक हस खुशीर संसार रे हठात अशांतिर कला बादल मारी आसुछि। कौन आपण जानिछंती आम अजाणतरे आमे घरे रखुथिबा किछि जिनिस वास्तुदोष सृष्टि करिथाए जहा फलरे माँ लक्ष्मी एवं देवता माने सेही घर को परित्याग कर चली जाती। आजिर एही विशेष भिडियो रे आमे शास्त्र एवं पुराण अनुसार सेही पांचटी जिनिस विषय आलोचना करिबा जहा घरे थिले दुर्भाग्य आसी थाए। तेबे सेही जिनिस गुड़िक कौन आउ केउ भूल आपण को कांगाल करि पारे आसंतु जानिबा एही रहस्यमय आध्यात्मिक यात्रा रे। भिडियो रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण को मोर छोट अनुरोध दयाकरी भिडियोटी को लाइक कर दियंतु एवं तले दिया जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। प्रभु आपणक समस्त इच्छा को पूर्ण करिवे। तेबे चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबा। भक्तिर सह कहा जाइछि जे जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी अर्थात आमर चिंताधारा एवं आम चारि पाखरे परिवेश जेपरि हेबो आम जीवन मध्य सेहीपरि गति करिबो। हिंदू धर्मशास्त्र एवं वास्तु विज्ञान अनुଯାयी आम घर केवल चारि कांथर समाहार नुहे, यह एक मंदिर। किंतु जेतेबेले आमे शास्त्र विरुद्ध कार्य करू बा एपरि किछि जिनिस घरे स्थान देउ जहा नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करिथाए सेतेबेले देवता माने रुष्ट हो जाती। शास्त्र कहे अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्तांगम गतपिवा अर्थात पवित्रता ही देवतांक बासस्थानर प्रथम शर्त। प्रथम जिनिसटी हेउची भंगा आईना। आमे अनेक समय अलस्वामी करी किंबा पैसा बंचेबा पई घरे फाटी जाइथिबा भंगा आईना रखिदेउ। वास्तुशास्त्र अनुसार आईना हेउची शक्तिर प्रतिफलक। जेतेबेले आईना भांगी जाए सेथिरु नकारात्मक तरंग बाहरी थाए। जदि आपण सेही भंगा आईना रे निजर प्रतिबिंब देखुछंती तेबे एहा आपणक शरीर शक्ति को दुर्बल करि दिए एवं मानसिक अशांति बढ़ाए। मने रखंतु माँ लक्ष्मी स्वच्छता एवं सुंदरता को पसंद करती। भंगा आईना थिबा घरे दारिद्र्य वास करे। द्वितीय रे हेउची बंद पड़िथिबा घंटा। समय ही भगवान समय ही कर्म। जो घरे घंटा बंद हो पड़ी थाए सेही घरर प्रगति अटकी जाए। आमे अजाणतरे खराब होइतिबा घंटा को कांथरे टांगी रखु किंतु एहा द्वारा घरर मुख्य व्यक्ति भाग्य मध्य सही पड़े। शास्त्र अनुसार गति ही जीवन। जेतेबेले घंटा बंद हुए सेतेबेले घरर सकारात्मक शक्ति मध्य स्थाणु हो जाए। देवता माने चलचंचल एवं सक्रिय परिवेश रे रहिबाकू भल पाती। श्मशान भली निशब्द बा स्थाणु स्थान रे नुहे। तृतीय गुरुत्वपूर्ण जिनिस हेउची फोटो बा पुराणा चिरा जोता चपल। कहा जाए जे दरिद्रता सर्वप्रथमे पादर ही आरंभ होइथाए। जेउ माने निज घरर मुख्य द्वार पाखरे चिरा किंबा अदरकारी जोता चपलर गदा करी रखंती सेमानंक घर को सौभाग्य प्रवेश करि पारे नाही। शनिदेवंक कुदृष्टि एपरी घरे उपरे पड़ी थाए। कौन आपण जानती घरर मुख्य द्वार दे ही देवता माने प्रवेश करती। जदि सेठारे अलिया बा चिरा चपल थाए तेबे माँ लक्ष्मी द्वार मुहरु ही फेरी जाइथांती। एहा व्यतीत चतुर्थ जिनिस हेउची भंगा बासनकुसन। गरुड़ पुराण रे वर्णित अछि जे भंगा बासन रे भजन कले मनुष्यर पुण्य क्षय हुए। अनेक समय आमे स्टील किंबा पितलर कणा होइतिबा बा कड़ छाड़ी जाइतिबा बासन को व्यवहार करू। एहा अलक्ष्मी को निमंत्रण देवा सह समान। भंगा बासन रे खाइले परिवार रे कली झगड़ा बढ़ी थाए एवं रोग व्याधि माड़ी आसे। पंचम आसे सुखिला गछ बा कंटा जातीय गछ। घरे सुखिला फूल बा गछ रखिबा शास्त्र अनुसार अत्यंत अशुभ। सुखिला गछ मृत्यु एवं नकारात्मकतार प्रतीक। जदि आपण घर भितरे काक्टस भली कंटा गछ रखुचंती
ତେବେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଠାକୁର ଘର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଅଗଣାରେ ଏପରି ଜିନିଷ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିନଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ବହୁତ ପୂଜାପାଠ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ତେବେ ସବୁ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହିଁ ନିଜ ଘରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ କୋଣରେ କେଉଁ ଭୁଲ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସେହିଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମର ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ କହିବୁ ଏପରି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେହି 5ଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହା ଘରେ ରହିଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆମର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଦିଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ? କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଖାସ୍ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି? ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କେଉଁ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୃହିଣୀ ଗୃହ ମୁଚ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିପାରେ କିମ୍ବା ନର୍କ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା। ଅନେକ ଲୋକ ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆଳସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବାସନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମିତି ଅଇଁଠା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଙ୍କରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅଇଁଠା ବାସନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତିମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ରାତିରେ ଅପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ସେଠାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଭାବ, ଅନଟନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇବା ବା ଝାଡ଼ୁ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବା ଗଧୂଳି ବେଳା ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କ ଆଗମନର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଏହି ସମୟରେ ଶୋଇ ରହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସ୍ଥାନ ଜମାଏ। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ସହ ସମାନ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘରର ଅଳିଆ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଘରର ଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଠାକୁର ଘରେ ବାସି ଫୁଲ ରଖିବା। ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଫୁଲ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ବାସି ବା ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ନକାରାତ୍ମକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ବି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତୃପୁରୁଷ ପୂଜନୀୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ଦେବତା ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏକାଠି ପୂଜା କଲେ ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପରିବାରର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଅଳିଆ ଗଦା ବା କଣ୍ଟା ଗଛ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଅଳିଆ ଡବା କିମ୍ବା ସେଠାରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ରହୁଛି, ତେବେ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସୌଖିନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କାକ୍ଟସ୍ ବା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏହା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ବିବାଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଅପମାନ। ଯେଉଁ ଘରେ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଅଇଁଠା ଛଡ଼ାଯାଏ,
ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ ସେଠାରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କାନ୍ଦନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ଭୁଲ ଆମ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ହିଁ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁଦୋଷର କାରଣ ସାଜେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଚିନାମ ଶ୍ରୀମତାମ ଗହେ ଯଜ୍ଞ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଜାୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଘରେ ହିଁ ଦେବତା ଏବଂ ଶୁଭ ଆତ୍ମାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିପରି ଆପଣ ଏହିସବୁ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରି ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ, କେଉଁ ଏକ ସରଳ ମନ୍ତ୍ର ବା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ 5ଟି ଶୁଭ ଜିନିଷ ଘରେ ରଖିଲେ ଦେବତାମାନେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦେବତାମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ଖରାପ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦେଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୁଭ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କିପରି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକତାରେ ଭରିଦେବ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଗୃହେ ଯତ୍ରାପି ଭକ୍ତାନାଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୱଗୁଣମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘରେ ସତ୍ୱଗୁଣର ବାସ ଥାଏ ସେଠାରେ ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସେହି 5ଟି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ଘରେ ରହିଲେ ଦେବତାମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ସେହି ଘରକୁ ଯମଦୂତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରବିବାର ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ବିଷୟରେ। ଗଙ୍ଗାଜଳ ସାକ୍ଷାତ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ନିର୍ଗତ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି। ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏକ ତମ୍ବା ବା ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଯଦି ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଘରର ପ୍ରତି କୋଣରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭ୍ରାତା। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଠାକୁର ଘରେ ଏକ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଗୋମୟ ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ରରେ ମା ଗଙ୍ଗା ବାସ କରନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଘର ପୋଛିବା ପାଣିରେ ଟିକେ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶାଇଲେ ଘରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମୟୂରପୁଚ୍ଛ। ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଏହା ଘରେ ଥିଲେ ସର୍ପଦୋଷ ଏବଂ ରାହୁକେତୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଭ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବା ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ଫିଟିକିରି ବାନ୍ଧି ଝୁଲାନ୍ତୁ। ଏହା ସମସ୍ତ ନଜର ଦୋଷକୁ ଶୋଷି ନେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ନିଜ 2 ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦେଖି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି, କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ବିନା ଶକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ପାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କପଟ, ଈର୍ଷା ବା ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତେବେ ଦେବତାମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ କେବଳ ପରିଷ୍କାର ଘର ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ପରିଷ୍କାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି। ଘରୁ ସେହି 5ଟି ଅଶୁଭ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ହିଁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଶୁଭ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହସ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାସ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।